Hello guys, welcome to our Kutsa classes video lecture group. Yesterday we start our first chapter, which is rotational dynamics. Yesterday we studied two topics. First was what is circular motion and second what is angular displacement. Now let's continue that topic. Yesterday we studied the formula for angular displacement. First thing is that we denote angular displacement by theta. Then the formula for displacement, it was theta equal to S upon R, S upon R, right? Therefore, this can be write as delta theta equal to delta S upon R. Okay. Therefore, this delta S can be write as delta theta into R. Here, delta S is the instantaneous angular displacement. It is a vector quantity. So, here we can write it as delta S vector equal to delta theta vector into R vector. Right? So, here, if it is a vector quantity, then it needs the direction. So, how to find the direction of angular displacement? So, here we have to use the right hand rule for finding the direction of angular displacement. Which rule? Right hand rule. Okay, so our two concepts of today's are right hand rule, and second it is angular velocity and angular acceleration. Okay, so first start from the right hand rule. Our today's first topic is right hand rule. So you already know the right hand rule, but here we have to use this right hand rule for finding the direction of angular displacement. First thing is that imagine that the axis of rotation of rotating body is held in right hand. You all know the axis of rotation. If suppose this is the circle, okay, this is the circumference. Suppose this is one particle which is revolving along the circumference of circle. Here one axis passing from the center of this circle, and it is called as axis of rotation. First thing is that I imagine that this is axis of rotation, and this axis of rotation of rotating body is held in a right hand, such that this curl finger gives the direction of circular motion. This is called as curl finger. आपल्या मराठीत आपण याला वाकलेली किंवा मोडलेली बोट म्हणूया. This is the curl fingers. This curl finger gives the direction of what? Circular motion of a particle. I outstretch this thumb. मी हा जो थंब आहे तो बाहेर काढला आणि असा आउटस्ट्रेच बाहेरच्या बाजूला स्ट्रेच केलाय. If this curl finger gives the direction of circular motion, then this thumb indicates the direction of angular displacement vector. Right? परत सांगतो मी राईट हँड रूल. राईट हँड रूल मध्ये मी इतकंच सांगितलं की सगळ्यात पहिले काय करायचं की असं समजा की हा मार्कर म्हणजे माझ्यावरचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. मी ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कुठे हेल्ड केलाय, कुठे ठेवलाय? माझ्या राईट हँड मध्ये. अशा पद्धतीने हेल्ड केलाय की आता इथे ही जी कर्ल फिंगर्स आहे, कर्ल फिंगर डायरेक्शन देत आहे कशाची? सर्क्युलर मोशनची. ओके, असा फिरतोय. जर हा सर्क्युलर मोशन असेल आणि मी आता काय केलं, माझा हा जो थंब आहे हा थंब आउटस्ट्रेच केला. आउटस्ट्रेच म्हणजे बाहेरच्या बाजूला त्याला स्ट्रेच केलाय. तर त्यावेळेला जर समजा हे कर्ल फिंगर सर्क्युलर मोशनची डायरेक्शन देत आहे, तर हा जो थंब आहे हा कशाची डायरेक्शन देतो? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अंडरस्टूड? बस इतकं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. बाकी मी नंतर स्क्रीनशॉट पण देईन राईट हँड रूल कसं आहे ते दाखवण्याकरता. आता राईट हँड रूल जो आहे तो कसा दाखवतो आपण? फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वी हॅव न्यू टू क्वांटिटीज. They are angular velocity and angular acceleration. Let's define and explain angular velocity and angular acceleration. Okay, so first thing you have clear that what is angular displacement, and then how to find the direction of angular displacement. It is given by right hand rule. Okay, so let's start our second concept, which is angular velocity. So tell me how the angular velocity is denoted by. It is denoted by the symbol omega. Right? So yesterday we also defined the angular velocity. Angular velocity is defined as the limiting, what I said, the limiting rate of change of angular displacement with respect to time. Here
I am writing the definition. The limiting rate of change of angular displacement with respect to time. Okay, so here I denote angular velocity by omega. Now I am considering the two displacements, two angular displacement. Suppose here particle A is completing the circular motion. Okay, here at start it is at position A. Now it reaches to position B, and from A to B it covers the distance equal to s and angular displacement equal to theta. Now here there is only a short distance it is covered by, the particle covered by, and I denote it by delta theta. By what? Delta theta. Here to cover the distance equal to theta, that is to cover the angular displacement equal to theta from A to B, it takes the time t. Now for delta theta it will take the time equal to delta t. That means I can say that for angular displacement theta it requires time equal to t, and for delta theta it requires time equal to delta t. That means here the total angular displacement will be theta plus delta theta. What? Theta plus delta theta, total angular displacement, and the time will be equal to t plus delta t. Understood? म्हणजे मी काय मानलं की पार्टिकल इथून त्याच्या ओरिजिनल किंवा इनिशियल पोझिशन पासून निघाला, तो ए पासून तर बी पर्यंत काल पोहोचला होता, डिस्प्लेसमेंट फक्त थीटा होती, टाइम काय होता टी. नाउ आता त्याने काय केलं, अजून थोडी डिस्प्लेसमेंट, आता ही झाली इन्स्टंटेनियस. कोणती झाली? इन्स्टंटेनियस. इन्स्टंटेनियस म्हणजे एकदम लहान, आता ही बोर्डवर पण दाखवता येणार नाही पण आपण तिला इन्स्टंटेनियस मानूया. ओके, मग इन्स्टंटेनियस मानली, खूप स्मॉल मानली, म्हणून मी इकडे लिमिटिंग म्हणतोय. लिमिटिंग म्हणजे काय, मी आता इथे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 म्हणणार आहे. काय म्हणणार? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. आता लिमिट घेतोय म्हणजे लिमिटिंग रेट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 म्हणजे टाइम 0 नाही आहे पण काहीतरी आहे, तो शून्याच्या जवळपास आहे पण शून्य नाही. दॅट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. आता मी काय म्हणतोय, द लिमिटिंग रेट ऑफ कशामध्ये चेंज होतोय? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे मला ओमेगा काढायचा आहे, ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ काय? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये चेंज झाला म्हणजे ती किती झाली आता? डेल्टा थीटा डिवाइड बाय टाइम किती लागला? डेल्टा टी. ओमेगा इक्वल टू न्यू फॉर्म्युला आपण डिराइव केला आहे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. राइट? आता तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये बघितलं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी can be written d theta upon dt. Okay, it is also a vector quantity. Omega is also a vector quantity. So here I am giving the vector sign to it. Therefore we can write omega vector equal to d theta vector upon dt. It is a instantaneous angular velocity. What it is? Instantaneous angular velocity. So we can also define the finite angular velocity. म्हणजे आता ही झाली इंस्टंटेनियस. इंस्टंटेनियस म्हणजे स्मॉल टायमिंग मध्ये. ओके, म्हणजे खूप लहान. आता फायनाइट, फायनाइट म्हणजे जी मोजता येऊ शकते, जिथे लिमिटची गरज नाहीये. सो वी कॅन डायरेक्टली राईट ओमेगा इक्वल टू काय म्हणतो, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशाने डिनोट करतो? थीटा विथ रिस्पेक्ट टू काय? टाइम. ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी. कळतंय? मी परत एकदा डिफाइन करतोय अँग्युलर वेलोसिटी. आपण सरळ असं पण डिफाइन करू शकतो, द अँग्युलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. पण मला पहिल्यांदा कोणती काढायची होती? इन्स्टंटेनियस. कोणती फाइंड करायची पहिल्यांदा? इन्स्टंटेनियस. इंस्टाग्रामने इन्स्टंटेनियस. आता हा जो इन्स्टंटेनियस आहे, या इन्स्टंटेनियस करता मी काय केलं, पहिल्यांदा टाइम टी मानला, डिस्प्लेसमेंट थीटा मानली, नंतर डेल्टा थीटा मानला, टाइम डेल्टा टी मानला, नंतर मी लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज घेतला. म्हणजे मी ओमेगा काढताना डेल्टा टी टेंड्स टू 0 घेतला आणि हे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा मानली, टायमिंग डेल्टा टी मानला आणि डेफिनेशन वरून लिमिट अप्लाय केल्यानंतर हा झाला डी थीटा बाय dt आणि वेक्टर साइन दिलं, कारण अँग्युलर वेलोसिटी पण कोणती क्वांटिटी आहे? वेक्टर क्वांटिटी. हे झालं इन्स्टंटेनियस. सिमिलरली आपण फायनाइट पण फाइंड करू शकतो. फायनाइट अँग्युलर वेलोसिटी इक्वल टू
ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी. हा सरळ सरळ फॉर्म्युला आपल्याला पुढे कामात पडणार आहे. लक्षात ठेवा, ओमेगा इक्वल टू काय, थीटा अपॉन टी. मला सांगा ओमेगा म्हणजे गुड, थीटा म्हणजे व्हेरी नाईस, आणि टी ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. शाबास. ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी. मग आता परत एकदा ही पण जर वेक्टर क्वांटिटी आहे तर हिला पण डायरेक्शनची गरज आहे. सो द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो गिवन बाय व्हेरी गुड राईट हँड रूल. ती पण कशी देणार आहे आपण, राईट हँड रूलने. मी ऑलरेडी तुम्हाला आधी सांगितलं राईट हँड रूल सेम. आणि एक लक्षात ठेवा, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची जी डायरेक्शन असते तीच डायरेक्शन अँग्युलर व्हेलॉसिटीची पण असते. कळालं? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची जी डायरेक्शन तीच कोणाची आहे, अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं. मग आता वेक्टर क्वांटिटीचं कळलं, मग यांना युनिट पण पाहिजे, डायमेन्शन पण पाहिजे. एक लक्षात ठेवा, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचा विचार केला तर आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट करतो थीटा ने, म्हणजे हा अँगल झाला. कशाने दाखवलं, रॅडियनने. कशाने, रॅडियन. आणि तेच अँग्युलर व्हेलॉसिटी, आता ओमेगा इक्वल टू काय फॉर्म्युला, थीटा अपॉन टी. थीटाचं युनिट काय, रॅडियन. टाइमचं काय असतं, सेकंड. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं युनिट काय झालं, रॅडियन पर सेकंड. आता डायमेन्शनचा जर विचार केला तर डायमेन्शन मध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे रॅडियन. आपण जनरली लेंथ मास टाइम मध्ये डायमेन्शन सांगतो, म्हणजे रॅडियन करता काय संबंध आहे, म्हणजे याला डायमेन्शन नाही. L0 M0 T0 याचे डायमेन्शन लिहायचे नाही. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी आला तर इथे सेकंड आला. सेकंड कसं युनिट आहे, टाइमचं, म्हणजे इथे T⁻1 आणि बाकी काय 0 0. That means the dimension of angular velocity are 0 in length, 0 in mass, 1 in time. This is the concept of angular velocity. Angular velocity ओमेगा, त्याचे दोन टाइप इंस्टंटेनियस, दुसरा कोणता, फायनाइट. इंस्टंटेनियस ची डेफिनेशन ओमेगा वेक्टर इक्वल टू डी थीटा वेक्टर अपॉन dt, आणि फायनाइट ची डेफिनेशन ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन dt. याचे डायरेक्शन दाखवतो आपण राईट हँड रूल ने. राईट हँड रूल अजून कशाला यूज करतात, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट करता. पण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची जी डायरेक्शन तीच कोणाची डायरेक्शन, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. हे पॉइंट झाले क्लिअर. आता आजची शेवटची कन्सेप्ट, तुम्हाला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कळालं, अँग्युलर व्हेलॉसिटी कळालं. मग आता कोणती कन्सेप्ट आहे, व्हेरी नाईस, अँग्युलर एक्सेलरेशन. शाबास. लास्टचा टॉपिक आपण घेऊ, तो म्हणजे तुमचा अँग्युलर एक्सेलरेशन. ठीक आहे. आता मला पहिले हे सांगा, अँग्युलर एक्सेलरेशन आपण डिनोट कशाने करतो, अल्फा. ओके. इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. आता अँग्युलर एक्सेलरेशनचे पण दोन टाइप असतील. ठीक आहे. मग अँग्युलर एक्सेलरेशन मध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला समजून घ्यायचं व्हॉट इज ॲव्हरेज अँग्युलर एक्सेलरेशन. ॲव्हरेज आणि ॲव्हरेज समजल्यानंतर लगेच पुढचं समजून घ्यायचं आहे इंस्टंटेनियस अँग्युलर एक्सेलरेशन. ओके. पहिलं कोणतं सांगितलं, ॲव्हरेज. दुसरं कोणतं सांगितलं, इंस्टंटेनियस. मग आपण काय करू माहिती का, असं मानू की अँग्युलर व्हेलॉसिटीची अँग्युलर एक्सेलरेशन करता ती सुरुवातीला इनिशियली होती ओमेगा 0 आणि नंतर ती वाढली होती झाली ओमेगा. ठीक आहे. इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा 0, नंतर किती झाली ओमेगा. याच्यानंतर टायमिंग जो येतो इनिशियल T0 आणि फायनल टाइम काय झाला T. आता अँग्युलर एक्सेलरेशनचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे आपण जो फॅन ऑन करतो तो फॅन. आता इथे काय आपण जेव्हा फॅन ऑन करतो त्यावेळेला जो फिरण्याचा वेग, रोटेटिंग स्पीड तो चेक करा, व्हेलॉसिटी ती स्लो आहे, नंतर वाढत जातो, म्हणजे ते अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज होते. ज्या वेळेला अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज होते त्यावेळेला आपल्याला काय मिळतं, तिकडे अँग्युलर एक्सेलरेशन. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अँग्युलर एक्सेलरेशन. मी पहिल्यांदा डिफाइन करतोय ॲव्हरेज अँग्युलर एक्सेलरेशन. कोणतं, ॲव्हरेज अँग्युलर एक्सेलरेशन. मग एकदम सोपं आहे, काय करायचं, ॲव्हरेज आहे बरोबर, मी इंस्टंटेनियस शिकवतो. ॲव्हरेज मध्ये तुम्हाला अल्फा फाइंड करायचा आहे, वेक्टर क्वांटिटी. तर फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, म्हणजे इकडे काय आहे ओमेगा वेक्टर मायनस ओमेगा 0 वेक्टर. कळतंय. आणि सिमिलरली जो टाइम आहे तर टाइम काय लिहिलं मग T मायनस T0. ओके. मला वेक्टर साइन आता द्या ले दिलं तरी पण करा, आपण इंस्टंटेनियस करायचं. अल्फा इक्वल टू ओमेगा मायनस ओमेगा 0 अपॉन T मायनस T0. ओके. आणि यालाच तुम्ही अल्फा इक्वल टू हा ओमेगा मायनस ओमेगा 0 आहे म्हणजे चेंज आहे, T मायनस T0 म्हणजे हा पण काय चेंज आहे. याला तुम्ही कसं लिहू शकता, डेल्टा ओमेगा, आणि याला कसं लिहू शकता, डेल्टा T. कळतंय. मग अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा T इज युअर ॲव्हरेज अँग्युलर एक्सेलरेशन. आणि ॲव्हरेज नंतर तुम्हाला काय करायचं, इंस्टंटेनियस. मग इंस्टंटेनियस काढल्यानंतर फक्त काय करायचं, लिमिट अप्लाय करायचं क्वांटिटीला.
म्हणजे अल्फा इक्वल टू काय इकडे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी कळतंय. आणि लिमिट अप्लाय केल्यानंतर परत एकदा बाय डेफिनेशन अल्फा इक्वल टू काय डेल्टा ओमेगा अपॉन dt डी ओमेगा अपॉन dt. हे तुमचं कोणतं अँग्युलर एक्सेलरेशन झालं इंस्टंटेनियस अँग्युलर एक्सेलरेशन आणि हे कोणतं ॲव्हरेज अँग्युलर एक्सेलरेशन. याच्याकरता एक इझी एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं फॅनचं. फॅन जेवढा रोटेट होतो व्हेलॉसिटी वाढते ओके म्हणजे याचा व्हेलॉसिटी चेंज होते इनिशियल पासून फायनल पर्यंत. म्हणजे आपण ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड करू शकतो. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड करण्याकरता फक्त दोघी व्हेलॉसिटीची आणि टाइमची सबट्रॅक्शन यांचा रेशो घ्या. आणि जर तुम्हाला इंस्टंटेनियस काढायचं असेल तर ह्या आलेल्या आन्सरला काय अप्लाय करा फक्त लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. मग अँग्युलर एक्सेलरेशन तर वेक्टर क्वांटिटी आहे. मग याची डायरेक्शन कशी काढायची तर याची पण डायरेक्शन काढायला तुम्ही राईट हँड रूल किंवा राईट हँड स्क्रू रूल पण वापरू शकता. कळालं कोणता रूल राईट हँड रूल किंवा राईट हँड स्क्रू रूल. सेकंड थिंग मग अँग्युलर एक्सेलरेशनची आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन सेम असते का तर नाही. ती असते पण आणि नसते पण. कारण जर समजा फॅन स्पीड अप होतोय वाढतोय म्हणजे व्हेलॉसिटी पण वाढते आणि एक्सेलरेशन पण वाढतंय. म्हणजे जर आपण फॅन बंद केला म्हणजे व्हेलॉसिटी स्लोज डाऊन होत आहे म्हणजे याचा व्हेलॉसिटी आणि एक्सेलरेशन यांची डायरेक्शन कशी असेल ऑपोजिट. आणि मी शेवटी युनिट कडे येतो. इकडचं युनिट काय होतं अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. मग इकडे जे युनिट आहे तर याचा बघा अल्फा इक्वल टू काय आहे ओमेगा अपॉन टी. ओमेगाचं युनिट काय होतं रेडियन पर सेकंड. हा टायमिंगचा अजून एक सेकंड म्हणजे रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. आणि मग डायमेन्शन काय म्हणजे 0 इन लेंथ 0 इन मास आणि 2 इन टाइम सॉरी -2 इन टाइम ओके. माझे इथे -2 लिहायचं झालं माझी मिस्टेक ते पण आपण क्लिअर करून इथे -1 घ्या अँग्युलर व्हेलॉसिटी करता आणि इथे अँग्युलर एक्सेलरेशन करता e raised to -2 निगेटिव्ह. ठीक आहे आजपर्यंत इतकं बस झालं. काळजी घ्या व्हिडिओ प्रत्येकाने कंपल्सरी बघायचा आहे. मी नंतर प्रश्न विचारणार प्रत्येकाला ठीक आहे. स्किप करू नका. अभ्यास नंतर करायला खूप कमी वेळ भेटणार आहे कारण हे लॉकडाऊन जमलं तर जून जुलै पर्यंत वाटत आहे. त्याच्यामुळे अभ्यास आतापासून व्यवस्थित करा. काळजी घ्या. कोणाला काही अडचण असली तर मला पर्सनल SMS करा. तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते सॉल्व्ह करेल. ठीक आहे काही सूचना असतील तर त्यांचं स्वागत आहे थांबू नका. आणि प्रत्येकाचा पर्सनल SMS आलाच पाहिजे. काळजी घ्या. बाय बाय टेक केअर. तुम्हाला व्हिडिओत आधी सांगितल्याप्रमाणे इथे मी स्क्रीनशॉट दिले बघा राईट हँड रूल. तो राईट हँड रूल व्यवस्थित रीड करा. राईट हँड रूल ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलेलाच आहे ठीक आहे या फर्स्ट ह्याच्यात. आणि खाली फिगर आहे ती पण समजून घ्या. आता नंतरचा जो पुढचा स्क्रीनशॉट आहे या पुढच्या स्क्रीनशॉटमध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटीची तुम्हाला डेफिनेशन दिसते ती ब्ल्यू कलरमध्ये ती व्यवस्थित रीड करा. आणि तिथे कन्सिडरेशन काय ते कन्सिडरेशन पण दिलं आहे ते पण व्यवस्थित चेक करा. आणि पॉज करून व्हिडिओ ते रीड पण करा आणि लिहून पण टाका. नंतर लगेच ह्या स्क्रीनशॉटमध्ये ओमेगाचं इंस्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि फायनाईट अँग्युलर व्हेलॉसिटी दोघांचे जे फॉर्म्युले ते दिलेत. त्याच्यानंतर SI युनिट पण दिलं आहे डायमेन्शन पण दिलेत डायरेक्शन कशी फाईंड करायची ते पण दिलं आहे. याच्या पुढच्या स्क्रीनशॉटमध्ये लगेच इथे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा तिथे ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आणि त्याच्यानंतर इंस्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन दोघांच्या डेफिनेशन दिल्यात त्या व्यवस्थित रीड करा. आणि स्क्रीनशॉट जितका क्लिअर होईल तितका दिला आहे मी तरी पण चेक करा. काही अडचण आली तर मला पर्सनल SMS करा मी सेंड करून देईल. आणि हा जो शेवटचा स्क्रीनशॉट तुम्हाला दिला आहे या शेवटच्या स्क्रीनशॉटमध्ये तुम्हाला अँग्युलर ॲक्सेलरेशन काय आहे ते दिलं आहे त्याचं SI युनिट दिलं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला मी जे इलेक्ट्रिक फॅनचं एक्झाम्पल दिलं आहे बघा ते इलेक्ट्रिक फॅनचं एक्झाम्पल पण दिलं आहे. व्हिडिओ या ठिकाणी पॉज करून हे सगळं व्यवस्थित रीड करायचं आणि जर शक्य असेल तर लिहून टाका. थँक्यू बाय बाय.